Hi students, it's Kailash. Lesson number 8, Periodic Classification of Elements. இந்த லெசன்ல ஒரு அருமையான டாபிக் இருக்கு. Physical and chemical properties of metals. ஸோ இந்த டாபிக்கை இந்த வீடியோ செஷன்ல பார்ப்போம். போலாங்களா டாபிக் உள்ள? Now before going into physical and chemical properties of metals, so let us see one important thing. Elements are classified under two categories. You know, there are approximately 118 elements. இந்த 118 elements ரெண்டு கேட்டகரியா நம்ம பிரிக்கலாம். என்னென்ன கேட்டகரி அப்படின்னா, number 1 metals and number 2 non-metals. Almost 95 elements among 118 are metals and 22 of them are non-metals. So elements la approximate பாத்தீங்கன்னா more than 90 of them are metals and approximately 22 of them are non-metals. So முதல்ல மெட்டல்னா என்ன அர்த்தம்? What is a metal? இதுக்கான பதில் வந்து உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்காது. இன் கேஸ் உங்களுக்கு பப்ளிக்ல வாட் இஸ் அ மெட்டல் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டா அதுக்கு எப்படி ஆன்சர் எழுதுறது அடுத்த ஸ்லைட்ல பார்ப்போம். So what are metals or what is a metal? Metals are the elements that have a high electrical and thermal conductivity. Electrical conductivity அப்படின்னா metals will allow the electric current to pass through in an excellent manner. And thermal conductivity, thermal அப்படின்னா heat அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ ஹீட் எனர்ஜியும் அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா கண்டக்ட் பண்ணுவாருங்க, எலக்ட்ரிசிட்டி மாதிரி. ஸோ மெட்டல்ஸ் வழியா ரெண்டு விஷயங்கள் எக்ஸலன்ட் மேனர்ல ஃப்ளோ ஆகும். நம்பர் 1 கரண்ட் எக்ஸலண்டா ஃப்ளோ ஆகும் அண்ட் நம்பர் 2 ஹீட் எனர்ஜியும் எக்ஸலண்டா ஃப்ளோ ஆகும். So that's what we mean by metals are excellent conductors of heat and electricity. So metals are the elements which have a high electrical and thermal conductivity or lustrous shiny appearance. இப்போ நீங்க எல்லாம் கோல்ட் ரிங் போட்டிருப்பீங்க, மூக்குத்தி அல்லது தோடு ரிங் எல்லாம் போட்டிருப்பீங்க. ஸோ இட்ஸ் கோல்ட் இஸ் அ மெட்டல். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பலன்னு உங்களுக்கு மின்னுங்க. ஸோ lustrous, that's what we mean by lustrous, shiny. So metals are lustrous in appearance and are malleable. Malleable அப்படின்னா you can beat a metal into thin sheets without breaking. So metals thin sheets நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். and are ductile. டக்டைல் அப்படின்னா மெட்டலை எவ்வளவு தின் வயராக வேணாலும் நம்ம என்ன பண்ண முடியுங்க, டிரா பண்ண முடியும். ஸோ கேன் பி ட்ரான் இன் டு தின் வயர்ஸ் விதவுட் பிரேக்கிங். ஸோ தட்ஸ் வாட் வி மீன் பை டக்டைல். ஸோ எந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஹை எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி, ஹை தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி, லஷ்ரஸ், malleable and ductile இருக்கிறதோ, and most importantly metals will have tendency to lose electrons. ஒரு ஆட்டம் எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணா it will become positive charge. ஸோ மெட்டல் ஆட்டம்ஸுக்கெல்லாம் என்ன டெண்டன்சி இருக்கும்னா எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ற டெண்டன்சி இருக்கும். அதனால ஜென்ரலி மெட்டல் ஆட்டம்ஸ் will tend to become positive ions. Charged atom is called as an ion. So since metals have a tendency to lose electrons, their atoms will tend to become positive ions. Okay, therefore we say metals are electropositive. If I say metals are electropositive, it means the atoms of the metals will have a tendency to lose electrons and thus become positive ions. If I say the element is electronegative, it means the atoms of that particular element will have a tendency of gaining electrons and hence the atoms will become negative ions. ஸோ எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ற டெண்டன்சி இருந்து நெகட்டிவ் அயான்ஸாக ஆட்டம்ஸ் மாறிச்சுன்னா அந்த சப்ஸ்டன்ஸை எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் எலிமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும், அந்த எலிமெண்ட். இன்ஃபேக்ட் ஓகே ரைட். எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் அப்படின்னா என்னன்னா ஆட்டம்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் எலிமெண்டோட ஆட்டம்ஸுக்கு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ற டெண்டன்சி இருக்கணும். தேர்பை த ஆட்டம்ஸ் பிகம் பாசிட்டிவ் அயான்ஸ். ஸோ பாசிட்டிவ் அயான்ஸா மாறினா எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ் அயான்ஸா கன்வெர்ட் ஆனா electronegative. So keep this point in mind. Okay, so examples of metals are iron, aluminum, silver, copper, gold, platinum, lead, potassium, sodium, calcium and magnesium, etc. நீங்க ஏதாவது ஒரு 4 மெட்டல்ஸ் நீங்க எக்ஸாம்பிளா நீங்க எழுதுங்க இங்க நான் கொடுத்ததுல. ஓகேங்களா? சோ இதுதான் வந்து மெட்டல்ஸோட டெஃபினிஷன்.
Okay, right. Now we'll go into physical properties of metals. All metals are solids at room temperature. ஸோ நம்ம ஆர்டினரி ரூம் டெம்பரேச்சர்ல எல்லா மெட்டல்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா சாலிடாக தான் இருக்கும். அதுல ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்கு. எப்பவுமே எல்லாத்துலயும் பார்த்தீங்கன்னா 100% எல்லா விஷயங்கள்லையும் 100% ஒத்து போகாதுங்க. இப்போ ரோட்ல இடது பக்கம் நடந்து போனோங்கிறது ரூல். ஆனா 100ல ஒரு 2 பேராவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூலை ஒபே பண்ணாம தான் போவாங்க. பைக்ல போகும்போது, டூ வீலர்ல போகும்போது ஹெல்மெட் போட்டுட்டு போனோங்கிறது ரூல். ஆனா 10 பேத்துல ஒரு 3 பேராவது ஹெல்மெட் போடாம தான் போவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்கள்லயும் ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஆல் மெட்டல்ஸ் ஆர் சாலிட்ஸ் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர். தேர் இஸ் அன் எக்ஸப்ஷன், மெர்க்குரி அண்ட் கேலியம். அதுல இந்த மெர்க்குரி இருக்காரு பாத்தீங்களா, ரூம் டெம்பரேச்சர் என்ன இருந்தாலும் சரி, அதாவது 0 டிகிரியா இருந்தாலும் நெகட்டிவா இருந்தாலும் சரி, 30 டிகிரியா இருந்தாலும் 40 டிகிரியா இருந்தாலும் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல அவர் எப்பவுமே லிக்விடா தான் இருப்பாரு, irrespective ஆஃப் த ரூம் டெம்பரேச்சர். இப்ப கோயம்புத்தூர்ல பாத்தீங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்கும், வெயில் அதிகமா இருக்கு. கனடா ஆர் ஊட்டியில பாத்தீங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சர் இந்த டைம்ல வந்து கம்மியா இருக்கும். ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி ரூம் டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு இருந்தாலும் மெர்க்குரி வந்து எப்பொழுதும் லிக்விடா தான் இருக்கும். ஆனா இந்த கேலியம் இருக்காரு பாத்தீங்களா, இவரோட மெல்டிங் பாயிண்ட் அப்ராக்சிமேட்லி 30 டிகிரி சி. அப்ப ரூம் டெம்பரேச்சர் 30 டிகிரி சியை விட கம்மியா இருந்ததுன்னா, சே 24 டிகிரி சி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ரூம் டெம்பரேச்சர். அப்ப கேலியம் வந்து சாலிடா இருக்கும். ஒண்ணு இல்ல, அந்த கேலியமை உங்க பாம்ல நீங்க வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா, நம்ம நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சர் இஸ் அரௌண்ட் 37 டிகிரி சி, 98.6 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட். டிகிரி சில சொன்னீங்கன்னா அரௌண்ட் 37 டிகிரி சி. ஸோ கேலியமை உங்க பாம்ல நீங்க வச்சீங்கன்னா உங்க பாடி டெம்பரேச்சருக்கு கேலியம் என்ன ஆயிடும்னா மெல்ட் ஆகி லிக்விடா மாறிடுவார். அப்ப நார்மலா 30 டிகிரி சியை விட ரூம் டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கும் பட்சத்தில் கேலியம் வில் பி a solid. பட் ஒன்ஸ் அந்த ரூம் டெம்பரேச்சர் கோஸ் around 30 degree C, அதாவது 29.76 degree C is the melting point of gallium. So 29.76 இந்த டெம்பரேச்சரை விட கொஞ்சம் அதிகமா டெம்பரேச்சர் உங்களுக்கு ரூம் டெம்பரேச்சர் போச்சுன்னா கேலியம் என்ன ஆயிடுவாருங்க, மெல்ட் ஆகி லிக்விட் ஸ்டேட்டா உங்களுக்கு மாறிடுவாரு. ஓகே, நாட் லைக் mercury. You can see the picture. So this is mercury. Irrespective of room temperature, it is always going to be a liquid. இது கேலியம். ஸோ கேலியம் பார்த்தீங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சர்ல சாலிடா இருக்கும். இதோட மெல்டிங் பாயிண்ட் ஐ டோல்ட் யூ 29.76 டிகிரி சி, அரௌண்ட் 30 டிகிரி சி. ஸோ நம்ம பாம்ல கேலியம் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மெல்ட் ஆகி லிக்விடா மாறிடுவாருங்க. ஓகேங்களா? ரைட். ஸோ மற்ற மெட்டல்ஸ் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர்ல சாலிடா தான் இருக்கும். எக்ஸப்ஷன் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா மெர்க்குரி அண்ட் கேலியம். ரைட். அடுத்தது லஷர். மெட்டல்ஸ் பொசஸ் a high luster. Luster அப்படின்னா ஷைனி அப்படின்னு அர்த்தம். So you call it as metallic luster. So what is metallic luster? Metals possess high luster. ஓகேங்களா? So this is called metallic luster அப்படின்னு எழுதணும். Then property number 3, hardness. Generally all metals are very hard and strong so that you can't break them. They are not brittle. So most of the metals are hard and strong. So there is an exception. இப்போ கடப்பாறை இருக்கு, அதை நைஃப் வச்சு நீங்க என்ன பண்ண முடியாதுங்க, கட் பண்ண முடியாது. வெஜிடபிள் கட் பண்ற மாதிரி கட் பண்ண முடியாதுங்க, பிகாஸ் இட் இஸ் ஹார்ட். ஸோ ஜென்ரலி ஆல் மெட்டல்ஸ் ஆர் ஹார்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராங். அதுல எக்ஸப்ஷன்ஸ் யாருன்னு கேட்டா சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம். சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும். ஈவன் யூ கேன் கட் இட் வித் a knife, whereas other metals cannot be done like that. Okay. Number 4, melting and boiling point. Usually metals will possess high melting point. Melting point என்ன, எந்த டெம்பரேச்சர்ல ஒரு சாலிட் லிக்விடா உங்களுக்கு கன்வெர்ட் ஆகுதோ அந்த டெம்பரேச்சருக்கு மெல்டிங் பாயிண்ட் பேரு. பாயிலிங் பாயிண்ட்னா என்ன, எந்த டெம்பரேச்சர்ல ஒரு லிக்விட் கேஸா கன்வெர்ட் ஆகுதோ அதுக்கு என்ன பேருங்க, பாயிலிங் பாயிண்ட் பேரு. ஸோ யூ நோ ஆல் மெட்டல்ஸ் ஆர் சாலிட்ஸ் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர். அப்ப அதை நீங்க ஹீட் பண்றீங்க, ஒரு பர்டிகுலர் ஹை டெம்பரேச்சர்ல the solid will change to liquid. So you call it as melting point. So usually metals க்கு high melting point இருக்கும். அடுத்தது மெல்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் it will attain liquid state இல்லையா, இதை மறுபடியும் நான் ஹீட் பண்றேன்.
என்ன கிடைக்குங்க, வேப்பர்ஸ் கிடைக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர்ல. அதை நம்ம பாயிலிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ யூஸ்வலி மெட்டல்ஸ் வில் possess high melting and high boiling points and vaporize. Once when the metal is heated, it changes to liquid, and on further heating at a very high temperature, it gets vaporized. அதோட வேப்பரா உங்களுக்கு கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ ஹை பாயிலிங் பாயிண்ட். So metals will possess high melting points and high boiling points. They will vaporize or melt only at they will melt and then vaporize only at a high temperature. There are exceptions. Example pathina mercury, gallium, sodium, potassium. So these things are exceptions. Okay, they possess low melting and boiling point. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கேலியம் தான் நம்ம போன ஸ்லைட்ல பார்த்தோம். ரூம் டெம்பரேச்சர் 29 டிகிரி சியை விட கொஞ்சம் அதிகமாக போச்சனாலே அவர் என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிடுவாருங்க, மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடுவாருங்க. ஓகே ரைட். அண்ட் அடுத்தது டென்சிட்டி. ஜென்ரலி எந்த மெட்டலை நீங்க தண்ணியில தூக்கி போட்டாலும் என்ன ஆகும்னா ட்ரவுன் ஆகும். இட் கோஸ் இன்சைட் வாட்டர். ஏன்னா அதுக்கு நீச்சல் தெரியாது அப்படின்னு நீங்க சொல்லக்கூடாது. பிகாஸ் மெட்டல்ஸ் ஹேவ் ஹை டென்சிட்டி. ஜென்ரலா எந்த மெட்டீரியல்ஸுக்கெல்லாம் வாட்டரை விட டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கோ தே வில் சிங்க் இன்சைட். ஒரு மெட்டீரியல் வாட்டரோட சர்ஃபேஸ்ல ஃப்ளோட் ஆகுது அப்படின்னா அவரோட டென்சிட்டி வாட்டரோட டென்சிட்டியை விட கம்மியா இருக்குன்னு அர்த்தம். So generally metals have very high density. So if I just put a small piece of iron inside water, it will sink. ஓகேங்களா? இதுல ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு, சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம். சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் ஓட டென்சிட்டி வாட்டரை விட கம்மி, வாட்டரோட டென்சிட்டியை விட கம்மியா இருக்கும். So if I just drop a small piece of sodium or potassium in water, these two pieces will float. Okay, right. And you have to be very careful with sodium. இந்த சோடியமும் பொட்டாசியமும் பார்த்தீங்கன்னா தேர் வெரி ஹைலி ரியாக்டிவ் வித் வாட்டர். அண்ட் என்ன ஆகலான்னு கேட்டால் நீங்கள் வாட்டர்ல போடும்போது ரியாக்டிவிட்டி வில் பி சோ ஹை சச் தட் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா சோடியம் வந்து எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகும், பர்ஸ்ட் ஆகுங்க. அதனால கொஞ்சம் சோடியம் வந்து நீங்க வாட்டர்ல போட்டுட்டு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஓகே ரைட். அடுத்தது டக்டைலிட்டி. மெட்டல்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி டக்டைல். இன் அதர் வேர்ட்ஸ் தே கேன் பி drawn into thin wires without breaking. So already I told you that. Malleability. Metals are usually malleable. That is, they can be beaten into thin sheets without cracking or breaking. That is an exception. Zinc and mercury. Okay. And 8th point, conduction of heat and electricity. So as already I told you the definition for metals, all metals are excellent conductors of electricity. So metals are good conductors of electricity, not only electricity, heat as well. So they allow heat energy and electricity to pass through in an excellent manner. இதுல ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் நீ யாருக்கு கொடுக்கலாம்னா சில்வருக்கு கொடுக்கலாம். சில்வர் இஸ் த எக்ஸலன்ட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. அவருக்கு அடுத்தபடியா அலுமினியம், அதுக்கு அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா காப்பர். ஓகே, ஸோ நம்ம வீட்டில் ஹவுஸ் வயரிங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா காப்பர். ஏன் சில்வர் அலுமினியமும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது? சில்வர் அண்ட் அலுமினியம் ஆர் காஸ்ட்லி when compared with copper. And copper is cheap and abundant when compared with silver and aluminum. So that's why we go with the copper for house wirings. Okay. So excel in this property. Yararu silver and copper. Right. Idhula or exception irukku. Yaruna tungsten. But tungsten bulb veetla vechirupeenga illaya. The filament is made up of tungsten. Tungsten will have a very high resistance. அப்போ கரண்ட்டை வந்து பாஸ் பண்றதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் அவர் என்ன பண்ண மாட்டாருன்னா அளவே பண்ண மாட்டாருங்க. லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் பாசஸ். ஸோ இப்போ நான் 5 ஜூல் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி பாஸ் பண்றேன்னா மேபி ஒரு 0.5 ஜூல் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியை மட்டும் தான் அவர் அளவு பண்ணுவார். மீதி இருக்கக்கூடிய 4.5 ஜூல் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி ஹீட்டா கன்வெர்ட் ஆகும். அப்போ அந்த டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட் இருக்காரு பார்த்தீங்களா, இட் கெட்ஸ் ஸ்ட்ராங்லி ஹீட்டட் அண்ட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ்லி இட் ஸ்டார்ட்ஸ் க்ளோயிங். இட் எமிட்ஸ் ஒயிட் லைட். டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட் உங்களுக்கு ஹீட் ஆகி க்ளோ ஆவார். அப்படி க்ளோ ஆகும்போது ஒயிட் லைட் எமிட் பண்ணுவாருங்க. ஒரு சாலிட் ஹீட் ஆகி ஹை டெம்பரேச்சர்ல ஒயிட் லைட் எமிட் பண்ணா ஐ எம் கோயிங் டு கால் இட் அஸ் an incandescent solid. INCANDESCENT. Incandescent solid. So heating a solid to a high temperature so that it emits white light. அதுதான் நம்ம incandescent solid ன்னு சொல்றோம். And that stage is called as incandescence. So அந்த incandescent property tungstenக்கு இருக்கறனால தான் we use it in filament bulbs. Okay, the filaments of filament bulbs are made up of tungsten. So they don't allow the electricity to pass through. So that major part of electric energy gets converted to heat. So the tungsten gets strongly heated and immediately it attains incandescence. So it emits white light, glow ஆகும், immediate glow ஆகும்.
Right. So that's an exception. So which is the poor conductor of electricity? Your answer should be tungsten. And solubility. So usually metals do not dissolve in any liquid solvents. அது polar solvent இருந்தாலும் non polar solvent இருந்தாலும் metals usually என்ன பண்ணாதுங்க liquidல dissolve பண்ணாது. Okay, right. So that's all about physical properties of metals. Now we will switch over to chemical properties of metals. But before that, let me just brief out what is electrolysis. The electrolysis concept வந்து உங்களுக்கு இங்க மட்டும் இல்லாம கரோஷன் டாபிக்லயே கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால electrolysis அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியணும். Now, if you look at the diagram, let me consider a tank. I'm going to call it as electrolytic tank or electrolytic bath. Instead of the word tank, I can use the word bath, B-A-T-H. Or instead of the word bath, I can use the word cell. So tankங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணலாம், செல்லுங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணலாம், bath, B-A-T-H, bathங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணலாம். Okay, so let me consider an electrolytic tank. So in the tankல I am taking a salt solution, say copper sulfate salt, அதை வாட்டர்ல dissolve பண்ணி இந்த electrolytic tankல நம்ம எடுத்துக்கலாம். I'm going to call this I'm going to call this solution, salt solution, as electrolyte. Okay, so copper sulfate solution here is the electrolyte. Copper sulfate salt or copper sulfate solution is electrolyte here. If in the copper sulfate solution kulla, I'm going to dip 2 copper plates or 2 copper rods. Copper rod and insert pannalam illana copper plates and insert pannalam. Now these 2 plates are called generally electrodes. Electrodes அப்படினு பேரு. Okay, so you generally call them as electrodes. இப்போ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரோட்ஸோட ஒரு பேட்டரி நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுல if you look at the electrode towards the left, it is connected to positive of the battery. Therefore this electrode will become positively charged. And if you look at the electrode towards right, it is connected to negative of the battery. Therefore this electrode or the plate will become negatively charged. Now the positively charged electrode is generally called anode and the negatively charged electrode is called cathode. So what we have here is an arrangement consisting of an electrolytic tank, a solution of salt which we call it as electrolyte, and 2 electrodes dipped in the electrolyte and a battery connected between the 2 electrodes. The electrode which is connected to positive of the battery becomes positively charged electrode, which we call it as anode, and the other one which is connected to the negative of the battery will become negatively charged electrode. Therefore I'm going to call it as cathode. Now once when the battery is switched on, in the circuit la or switch connect பண்ணிக்கங்க. Switch on பண்ணீங்கன்னா இந்த electrolyte வழியா current pass ஆக ஆரம்பிக்கும். எலக்ட்ரோலைட் வழியா கரண்ட் பாஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா, இந்த எலக்ட்ரோலைட்ல இருக்கக்கூடிய சால்ட் இருக்காரு பாத்தீங்களா, ஒற்றுமையா இருந்த காப்பரும் சல்பேட்டும் கரண்ட் பாஸ் பண்ண உடனே அயான்ஸாக பிரேக் ஆவான், டிசோசியேட் ஆவான். So copper sulfate will dissociate into Cu++ ion and SO4- ion. Adala copper is metal, and I told you all metals are electropositive already. Therefore metal becomes positively, copper becomes positively charged ion, and sulfate radical becomes negatively charged ion here. So the மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரோலைட் வழியா கரண்ட் பாஸ் பண்ணி அந்த எலக்ட்ரோலைட்ல இருக்கக்கூடிய சால்ட்டை அதோட அயான்ஸா நம்ம டிசோசியேட் பண்ணோம்னா அந்த பினாமினனுக்கு எலக்ட்ரோலிசிஸ் அப்படின்னு பேரு. So the splitting up of an electrolyte into its ions by passing electric current is called electrolysis. Okay, இப்ப காப்பர் சல்பேட் இந்த எலக்ட்ரோலைட்ல இருக்கக்கூடிய காப்பர் சல்பேட் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா, காப்பர் அயான்ஸ், you can see the positively charged circles here refer to positively charged ion. யூசுவலா மெட்டல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோபாசிட்டிவ். நீங்க இதே சோடியம் குளோரைடு எடுத்தீங்கன்னா Na+ and Cl- தான் உங்களுக்கு பிரேக் ஆகும். காப்பரோட வேலன்ஸ் இதுல காப்பர் சல்பேட்ல காப்பரோட வேலன்சி 2, that's why it is carrying 2 positive charges. Okay, சோடியம் குளோரைட்ல சோடியமோட வேலன்சி 1. அப்ப சோடியம் அயான்ஸா டிசோசியேட் ஆனார்னா Na+ and Cl- உங்களுக்கு பிரேக் ஆகும், because both sodium and chlorine have valency 1. Okay, right. இப்போ all metals are electropositive. Once current pass பண்ணி
அயானா பிரேக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா the positively charged ions which are nothing but metal ions, you have to remember that. Okay, so the metal ions being positive, or generally positive ions, will be attracted by cathode because cathode is negatively charged, and anode will attract the negatively charged ions. அப்ப என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா the positively charged ions, which is usually metal ions, will move towards cathode and get deposited on it. So positive ions alone, they get deposited on the cathode. So generally metals are electropositive. அப்போ ஒரு மெட்டாலிக் சால்ட் சொல்யூஷன் வழியா நீங்க கரண்ட் பாஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த மெட்டாலிக் சால்ட் என்ன ஆகும், அயான்ஸா பிரேக் ஆகும். பிரேக் ஆனதுக்கு அப்புறம் the metal ions will carry positive charge and the metal ions will move towards cathode and gets deposited on the cathode, whereas the negative ions will move towards anode. Okay, so metals being electropositive will move towards cathode and gets deposited on the material used as a cathode. And the same thing will happen with, the negative ions, but with respect to anode. From the diagram, you can see negative ions are moving towards anode, and positive ions, usually metal ions, will move towards cathode. So the move towards வார்த்தைக்கு பதிலா discharge அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணலாம். Discharge அப்படின்னா flow அர்த்தம். So metals being electropositive will be discharged at cathode, and negative ions will be discharged at anode. So this is what we call it as electrolysis. I hope you would have understood electrolysis. Okay, right. Now let us go with the chemical properties of metals. Point number 1. All atoms of all metals usually will have 1 electron or 2 electrons or 3 electrons in their outermost orbit. So எந்த ஒரு மெட்டலோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் நீங்க எழுதி பார்த்தாலும் அதோட outermost orbitல 1 or 2 or 3 electrons இருக்கும். For example, sodium is a metal. அவரோட atomic number 11, you know that. So that electronic configuration எழுதினீங்கன்னா 2 electrons in K shell, 8 electrons in L shell, and 1 electron in M shell. And if you look at the outermost shell M in sodium, it contains 1 electron. Okay, and calcium is a metal. Atomic number 20. So 2, 8, 8, 2. Aluminum is a metal. Its atomic number is 13. So 2, 8, 3. So the outermost orbit of any metal will contain either 1 electron or 2 electrons or 3 electrons. Examples bookla கொடுத்திருக்க மாட்டாங்க, நீங்க வேணும்னா எழுதிக்கலாம். அடுத்தது ions. So I told you all metals will have a tendency of losing electrons. So generally ஒரு atom or outermost orbitல 1, 2, 3 electrons இருக்கும் பட்சத்தில் the atom will have a tendency of losing electrons. 5, 6, 7 electrons இருந்தா those atoms will have a tendency of gaining electrons. 4 electrons இருந்ததுன்னா, so those atoms will have a tendency of sharing electrons. That's why carbon shares electrons with the other atoms while forming bond, because carbon's valency is 4. It will have 4 electrons in its outermost orbit. Okay, so generally metals having 1, 2 or 3 electrons in their outermost shell will have a tendency of losing electrons. Whenever atoms loses electron, they will acquire positive charge. So hence metals will become positive, metal atoms will become positive ions on losing electrons. Therefore metals are said to be electropositive in nature. So example, copper. So copper loses 2 electrons and thereby it becomes Cu plus 2 எழுதலாம், or Cu 2 plus எழுதலாம், or Cu எழுதி அதோட சப்ஸ்கிரிப்ட் சூப்பர்ஸ்கிரிப்ட்ல 2 பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நீங்க போடலாம். எப்படி வேணாலும் நீங்க பண்ணலாம். So copper எழுதி அதோட சூப்பர்ஸ்கிரிப்ட்ல 2 பாசிட்டிவ் சார்ஜ் போடலாம், ஆர் இந்த மாதிரி சூப்பர்ஸ்கிரிப்ட்ல +2 எழுதலாம், ஆர் 2+ அப்படின்னு நீங்க எழுதிக்கலாம். Okay, so this is your second point. And third point, discharge of ions. As I told you, during electrolysis, metals being electropositive, and positive charge will be attracted by negatively charged electrode, that is cathode. So generally during electrolysis, metals will be discharged from their compounds at cathode. So ions are dissociate ஆனதுக்கு அப்புறம் metals will carry positive charge and hence they will move towards cathode. So இதுதான் metals are discharged at the cathode during electrolysis of their salt solution or compounds அப்படின்னு நீங்க எழுதலாம். Okay, discharge அப்படின்னா flow அர்த்தம். Number 4, atomicity.
ஜென்ரலா மெட்டல் சாலிடா இருக்கும்போது ஒரு லம்ப் ஆஃப் மெட்டல் எடுத்தீங்கன்னா அதுல நமக்கு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் மெட்டல் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். இந்த மெட்டல் ஆட்டம்ஸ்க்கு இடையில ஒரு வீக் பாண்ட் ஒன்று இருக்குங்க, மெட்டாலிக் பாண்ட் அப்படின்னு பேரு. So adjacent metal atoms will bond together through metallic bond and hence they form a big network. அப்ப நார்மலா ரூம் டெம்பரேச்சர்ல பாத்தீங்கன்னா உங்க அதாவது மெட்டல் சாலிடா இருக்கும் பொழுது மெட்டல்ஸ் அப்பியர் டு பி நாட் மோனோஅட்டாமிக். மோனோஅட்டாமிக்னா ஆட்டம் தனியா இருக்கணும், மாலிகுலா இருக்கக்கூடாது, கூட்டுக்கலவானியா இருக்கக்கூடாது. ஆனா ஜென்ரலா ஒரு லம்ப் ஆஃப் மெட்டல்ல ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மெட்டாலிக் பாண்ட் மூலமாக கூட்டுக்கலவானியாய் ஒரு பெரிய ஒரு நெட்வொர்க் ஒன்னு ஃபார்ம் பண்ணும். இதே ஒரு மெட்டல் வேப்பரா கன்வெர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தே வில் பி மோனோ அட்டாமிக். So molecules of metals are generally monoatomic in vapor state. In solid state, they appear to form a big network by connecting or by bonding themselves through metallic bond. Okay. And point number 5, nature of metal oxides. எந்த ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடு நீங்க எடுத்துக்கிட்டாலும் அவருக்கு பேசிக் கேரக்டர் இருக்கும். You know there are two characters of substances, acid, base. So oxides of metals will generally have basic character. They will behave like bases. Okay. ஜென்ரலா ஒரு ஆசிடையும் பேஸையும் ரியாக்ட் பண்ண வச்சீங்கன்னா you will be getting salt and water. Okay. So whenever an acid reacts with a base or a base reacts with an acid, you will end up with two products. One will be the salt and the other one will be the water. இப்ப மெட்டல் ஆக்சைடுக்கு என்ன கேரக்டர் இருக்கும்னா பேஸோட கேரக்டர் இருக்கும், பேசிக் கேரக்டர் இருக்கும். அப்ப ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடோட எந்த ஒரு ஆசிட நீங்க ரியாக்ட் பண்ண வச்சாலும் நமக்கு ரெண்டு ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்கணும். என்னென்ன? So since metal oxides are basic in nature, they will react with acids to form salt and water. இது இப்போ நான் சொல்ல போறது உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல கிடையாது, இந்த பாயிண்ட் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க, நம்ம செக் பண்ணுவோம். இது நீங்க எக்ஸாம்ல எழுதணுங்கிறது கிடையாது, எழுதினாலும் தப்பு கிடையாது. So since metal oxides are basic in nature, they generally react with an acid to form salt and water. ஸோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்து இதுக்கு பேசிக் கேரக்டர் இருக்கு அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னா அதை ஒரு ஆசிடோட கெமிக்கலா ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க. சால்ட் அண்ட் வாட்டர் கிடைக்குதான்னு பாரு, அப்படி கிடைச்சதுன்னா அதுக்கு பேசிக் கேரக்டர் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆர் இப்போ நான் கொடுத்துருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸுக்கு அசிடிக் கேரக்டர் இருந்தாலும் நீ என்ன பண்ணணும், அதை ஒரு பேஸோட ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க. சால்ட் அண்ட் வாட்டர் கிடைச்சதுன்னா ஸோ த சப்ஸ்டன்ஸ் வாட் ஐ given to you will have acidic character. அப்போ ஒரு மெட்டீரியலுக்கு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸுக்கு அசிடிக் கேரக்டர் இருக்கு அல்லது பேசிக் கேரக்டர் இருக்குங்க, இந்த சிம்பிள் டெஸ்ட் வச்சு நம்ம பண்ணலாம். ஸோ பேசிக் கேரக்டர் இருந்ததுன்னா ஆசிடோட ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க, அசிடிக் கேரக்டர் இருந்ததுன்னா பேஸோட ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க. யூ கேன் see aluminum oxide. Aluminum is a metal, so what we have here is a metal oxide. So the point says the metal oxides are generally basic in nature. அப்போ இந்த அலுமினியம் ஆக்சைடோட நான் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அவரை நான் ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறேன். ரியாக்ட் பண்ணும் பொழுது இட் கிவ்ஸ் யூ அலுமினியம் குளோரைட் which is nothing but salt and water. ஓகேங்களா? So since aluminum oxide with acid forms salt and water, it confirms that aluminum oxide should be basic in nature. அவர் ஒரு பேஸ் மாதிரி பிஹேவ் பண்றாரு, பேஸோட கேரக்டர் அவருக்கு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். So all metal oxides are generally basic in nature. So that's all about chemical properties of metals, and that's all about this video session. Thank you. Thanks a lot. Meet you in the next video session. Bye bye.